ओम शांति। आजिर बाबांकर महावाक्य डेट 8 जुलाई 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति बापदादा। बाबा कहउचंदी मिठे बच्चे एही सभारे बाह्यमुखी होई बसिवार नाही, बाबांक स्मृति रे रहिवार अछि। मित्र संबंधी अथवा काम धंदा आदि को मने पकाइवा द्वारा वायुमंडल रे विघ्न पड़ी थाए। तेणु आमे बाबांकर याद रे ही रहिबा। बाबा जी प्रश्न पचारुचंती, तुमे संतान मानकर रूहानी ड्रिल रो विशेषता कौन जहा को मनुष्य करि पारिबे नाही? बाबा उत्तरे कहउचंदी, तुमरो रूहानी ड्रिल बुद्धिर अटे। तार विशेषता एहा जे तुमे आशिक बा प्रेमिका होई निजर मासुक बा प्रेमिकं को याद करुछ। एही कथार इशारा गीतारे मध्य दिया जाइछि, मनमना भव। किंतु मनुष्य निजर प्रेमिक परमात्मा को जानी ही नाहंती। तेणु ड्रिल करिवे किपरि? सेमाने तो परस्पर को शारीरिक ड्रिल सिखाई थांते। अच्छा, ओम शांति। पिला माने भी जानिछंती एवं बाबा भी जानिछंती जे पिला माने जोग कराइला वाला पिला माने एठारे कौन करुछंती? जोग यात्रार ड्रिल कराउछंती बा अभ्यास कराउछंती। मुखरे किछि भी कहिबार नाही। तेबे काहार स्मृति? परम पिता परमात्मा शिवंकर। तांको याद रहिबा द्वारा आमर जेउ सब विकर्म रहिछि ताहा भस्म होई जिवो एवं विकर्म जीत होई जिवे। तेबे जेते भी जे याद र ड्रिल करि पारिबे, एहा आत्मार ड्रिल, शरीरर नुहे। भारत रे जेउ ड्रिल भी सिखाउछंती ता सब हेला शारीरिक। एहा हेउछि रूहानी ड्रिल। एही रूहानी ड्रिल को तुमे पिला मानक व्यक्तित्व आउ केही जानि नाहंती। रूहानी ड्रिल र इशारा निश्चित गीतारे अछि। भगवान बाच अथवा भगवान कर पिला मानक मध्य बाच। तुमे एबे भगवान शिव बाबांकर संतान होइछ ना? पिला मानक आदेश मिलिछि केवल मते मने पका। बाबा मध्य ड्रिल सिखाउछंती, पिला माने मध्य एही ड्रिल सिखाउछंती। कल्प पूर्वरु मध्य बाबा एही कथा कहिथिले जे केवल मते मने पकाओ। एथिरे बारंबार कहिबार आवश्यकता नाही, किंतु कहिबाकू पडुछि। एठारे बसी जदि केही निजर मित्र संबंधी मानको कर्म धंदा को मने पकाउछंती, तेबे सेमाने वायुमंडल विघ्न पकाउछंती। बाबा कहउछंती, जेपरि तुमे एठारे जोगरे बसिछ, सेही परि चाली बुली कर्म करी मध्य जोगरे रहिबाकू हेबो। जेपरि प्रेमिका प्रेमंग परस्पर को मने पकाई थांती ना, सेमानकर स्मृति हेला शारीरिक, तुमर हेला आत्मिक स्मृति। आत्मा माने भक्ति मार्ग रे मध्य परम पिता परमात्मा प्रेमिकंकर प्रेमिका अटंती, किंतु निजर प्रेमिकं को जानि नाहंती ना निजर आत्मा को जानिछंती। प्रेमिक पिता एबे आसी जाइछंती। भक्ति मार्ग ठारू आरंभ करी आत्मा माने परमात्मांकर प्रेमिका होइछंती। एहा ही हेउछि आत्मा मानकर एवं परमात्मांकर कथा। बाबा पिला मानको सम्मुखरे कहउछंती, तुमे प्रेमिका माने मते मने पकाउछ जे बाबा आस एठाकू आसी आमको दुखरु मुक्त कर एवं निज साथी रे शांति धाम को नहीं चाल। तुमे जानिछ एबे एही दुख धाम मृत्यु लोकर विनाश हेबाको जाउछि। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद।
ତୁମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏବେ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହେଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, 2 ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛୁ। ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ମରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହବା ପାଇଁ। ତୁମକୁ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କିଏ କରାଉଛନ୍ତି? ସିଏ ହେଲେ ଗୀତାର ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିରାକାର ତ ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କିପରି ଏଠାକୁ ଆସି ଶିଖାଇବେ? ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା କାରଣରୁ ଡ୍ରାମ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଭୁଲରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଅଟେ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି କାଲି ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ ରାତ୍ରି ସମୟରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହୁଏ ସକାଳ ସମୟରେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭାତ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗ କୁହାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଶିବରାତ୍ରି ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହୁଏ। ଏହି ସବୁ କଥା ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଠିକାର ନିୟମ ହେଲା ଏହି ସଭାରେ କେହି ବାହ୍ୟମୁଖୀ ହେବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କର। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ କେହି କହିଦିଅନ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସମୟ ଅଟେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଦି ସମୟ ହୋଇଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ବେହଦର ପିତା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ହଦର ପିତା ତ ପତିତ ପାବନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଲୌକିକ ପିତା। ବାପୁ ନାମ ତ ବହୁତଙ୍କର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପୁ ଅଥବା ପିତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ରୁହାନୀ ପିତାଶ୍ରୀ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାବନ ହବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେହି କଣ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଗାୟନ କରାଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା। ସ୍ଥାପନା ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିବେ ନା, କି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ମିଳିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡିଥାଏ, କାରଣ କେହି ବି ଆତ୍ମା ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସତ ରଜ ତମ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା 5000 ବର୍ଷ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଏ ତେବେ ବି ଜନ୍ମ ତ ହେବ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସେ, ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେବେଠାରୁ ନେଇ 5000 ବର୍ଷ 84 ଜନ୍ମ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ।
ଯେପରି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ୟାଦ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ବାବା କହିଛନ୍ତି ବାବା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଗର୍ଭରେ ହଲଚଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ସେହି ସମୟ ଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ହିସାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କମ ବେଶୀ ହେବ ତେବେ ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ କମ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବୁଝିବାର କଥା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣବାର ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେଉଛି। ବାବା କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେଉଛି ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କଂସପୁରୀରୁ କୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯାଉଛ। କଳିଯୁଗ ହେଉଛି କଂସପୁରୀ ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗ କୃଷ୍ଣପୁରୀ। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ବଡ଼ ଦୁସ୍ତର ଅର୍ଥାତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରୁ କରୁ କେଉଁଠି ମାୟା ରୂପୀ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ହୁଅନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାନ୍ତି, ଓହୋ ମାୟା ପୁଣି ବି ଭାଗନ୍ତି ହୋଇଯାନ୍ତି। ରୋଜଗାରରେ ଗ୍ରହଚାରିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଅର୍ଥାତ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ କାହା କାହା ଉପରେ ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଏହି ଦୁନିଆରେ ମହାମୂର୍ଖ ଦେଖିବାର ଅଛି ତେବେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସି ଦେଖ। ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଦେଲା ବାଲା, ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା, ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ୟାଠାରୁ ମହାମୂର୍ଖ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଦେଖିବାର ଅଛି ତେବେ ଏହିଠାରେ ଆସି ଦେଖ। ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ବାବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷା ନେଇଥିଲି। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ତୁମର ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ଏଠାରେ ଏହା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ସଭା। ଇନ୍ଦ୍ର ଶିବା ଅଟନ୍ତି ନା, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସଭାକୁ କେହି ପତିତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାପୁଜୀ ପରି ପୁଖରାଜ ପରି, ବାବା କହିଲେ ସବୁଜ ପରି ପୁଖରାଜ ପରି ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କେହି ବି ବିକାରରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମଧୁବନ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବା କହିଲେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନ ଟିଚର ବିକାରୀକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ 2 ଜଣ ଯାକ ଦାୟୀ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବିକାରୀକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ, ମାନେ ପାପ ଲାଗିଯିବ, ପୁଣି ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ପରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଉତ୍ତରାଧି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କହିଥାନ୍ତି ମାନ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାନ ସରୋବର। ବାବା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସି ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ନା, ତୁମେ ନଦୀ ବି ଅଟ, ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଅଛି ନା। ଅଧା କଳ୍ପ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାନ୍ତି, ଡାକିଥାନ୍ତି ବାବା ଆସ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଅ, ପବିତ୍ର କର। ବାବା ଇଶାରା ଦେଉଛନ୍ତି
ଭାରତବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରି ସେଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ବାବା କିପରି ଆସି 3ଟି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ 3ଟି ଯାକ ଧର୍ମ ବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇନଥାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଅଧା କଳ୍ପରେ କେତେ ଧର୍ମ ଅନେକ ଅନେକ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଅଧା କଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହିଁ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁଳର ସ୍ଥାପନା କରି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଶାନ୍ତିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖକୁ ଆସୁଛ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥାଏ ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ସିଏ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଗର ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜକୁ ସାଗର ବୋଲାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା। ବାକି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପାଣିର ନଦୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ ତୁମେମାନେ କାମ ଚିତାରେ ବସି ଜଳି ଯାଇଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ମତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। 4ଟି ଯୁଗ ଅଛି ନା। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଲା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ। କୁମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା। କୁମ୍ଭ କୁହାଯାଏ ମେଳାକୁ। ନଦୀ ଆସି ସାଗର ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଆସି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ଏହାକୁ କୁମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମେଳା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶୁଛ, ଆଲୋଚନା କରୁଛ। ଏହାକୁ କୁମ୍ଭ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସାଗର ତ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁଠି ୟାଙ୍କର ଶରୀର ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଉପସ୍ଥିତ। ବାକି ତୁମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ମାନେ ମିଶୁଛ। ନଦୀ ମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ତ ଥାନ୍ତି ନା। ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ଆଦି ତ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯମୁନାର କୂଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଯମୁନାର କୂଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ହେଲେ ତ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମାନେ ପତି ଆଉ ପତ୍ନୀ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛ। ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ। ତୁମର ବେହଦର ବକ୍ସିଂ ଚାଲିଛି। କାହା ସହିତ? ମାୟା ସହିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର 5 ବିକାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଆମର ଯୋଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମାୟା ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ବାଇସ୍କୋପ ସିନେମା ଦେଖିବାର
फैशन एबे बाहरी ड्रामा अनुसार तुमको बायोस्कोप उपरे ही बुझाइबाकू थिला। नाटक रे तो अदल बदल होई थाए। एहा तो अन्यादि अविनाशी पूर्व तैयारी होई रहिथिबा ड्रामा जहा पूर्वरु होइथिला ताहा वर्तमान मध्य हेउछि। अमुक मरीगला तार एमिति ही पात थिला। आमे चिंता काहेकि करिबा? ड्रामा अटे ना। शरीर छाड़ी देला आउ कोन फेरी पाइबो? कांदिबारे लाभ कम। एहार तो नाम ही हेला दुख धाम। सत्य जुगरे मोहजित राजा माने थांती। एहा उपरे गोटिए कहानी मध्य अछि। सत्य जुगरे मोहर कौनसी कथा न थाए। एठारे तो मनुष्यंकर केते मोह रहिछि। जदि काहाकू कांद माडु नथिबो तेबे अन्य माने कांदी कांदी ताकू मध्य कंदेई देबे। जहा द्वारा कि बोझा पड़िबो जे ये अफसोस करुछि हेले निंदा होई जिवो। जदिओ न कांदिबो तेबे निंदा होई जिवो। भारत रे ही एई सब पंथा रहिछि। भारत रे ही सुख, भारत रे ही बहुत दुख होई थाए। भारत रे भगवान भगवती राज्य करुथिले। भारत रे कोमान राज्य करुथिले? लक्ष्मी और नारायण। विदेशी लोक माने भारतर पुराना चित्र गुड़िक को बड़ खुशी रे नहीं थांती। पुराना जिनिसर नाम रही थाए, मान भी रही थाए। सबुठारु पुराना शिव बाबा तो एई ठारु आसी थिले ना। तांकर केते पूजा करुछंती। एबे तो शिव बाबा आसी छंती। तुमे माने पूजा करिवो नाही। जेहेतु सी एठाकू आसी थिले सेइथि पाई तांकर पूजा करि चाली छंती। शिव बाबा भारत को आस्थिले तेणु भारत रे शिव बाबांकर शिव जयंती पालन करुछंती बा भारत रे शिव मंदिर स्थापना करिकी समस्ते पूजा करुछंती। अच्छा, मीठे मीठे मीठा मीठा शिकिला दे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपूर्ण शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानको नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। प्रथम पॉइंट, ड्रामा रे ज्ञान को बाबा कहउछन्ती ड्रामा रे ज्ञान को बुद्धि रे रखी निश्चिंत होई रहिबार अछि। कौनसी भी प्रकार चिंता करिवार नाही। काहे कि ना आमे जानि छे एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे। सेथि पाई निर्मयी हेबार अछि, अर्थात मोहजित बनिवार अछि। नंबर 2, जेबे कि बाबांक द्वारा आम उपरे बृहस्पति दशा चलीछि सेथि पाई सतर्क होई रहिबाकू हेबो। जेपरी राहुर ग्रहण लागि न जीवो। जदि निज उपरे कौनसी खराब ग्रहण प्रभाव रहिछि तेबे ज्ञान दान करी ताकू समाप्त करिबाकू हेबो। बाबा आजिर वरदान दउचंती निजर टेंशन उपरे अटेंशन अर्थात ध्यान देई विश्वर टेंशन को समाप्त करुथिबा विश्व कल्याणकारी भव। बाबाजी आजिर वरदान दउचंती निजर टेंशन उपरे अटेंशन अर्थात ध्यान देई विश्वर टेंशन को समाप्त करुथिबा विश्व कल्याणकारी भव। जेते बेले अन्य मानक प्रति अधिक अटेंशन देउछ सेते बेले निज भितरे टेंशन सृष्टि होई थाए। सेथि पई विस्तार करिबा परिवर्ते सार स्वरूप रे स्थित होई जाओ। क्वांटिटी अर्थात अधिक परिमाणर संकल्प को समाहित करी क्वालिटी वाला अर्थात उच्च मानर संकल्प कर।
प्रथमे निजर टेंशन उपरे अटेंशन दियो, तेबे जाई विश्व रे जेउ सब अनेक प्रकार टेंशन रही सेगुड़िक को समाप्त करी विश्व कल्याणकारी होई पारिबो। प्रथमे निजे निज को देख, निजर सेवा प्रथमे कर। जदि निजर सेवा करिल तेबे अन्य मानकर सेवा स्वतः ही होई जिवो। आज बाबा स्लोगान कहउचंदी, आजिर स्लोगान जोगर अनुभूति करबाकू हेले दृढ़तार शक्ति द्वारा मन को नियंत्रण कर। जोगर अनुभूति करबाकू हेले दृढ़तार शक्ति द्वारा मन को नियंत्रण कर। ओम शांति।